गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी देवाई जाऊँगी यही भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। एमें किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देखी ना। प्रथम प्रश्न, सिंधु सभ्यतार अधिवासी मानक सील रे केउं चिन्ह गुड़िक सूर्य पूजा करुवा संपर्क में धारणा देउछि? पशुपति चिन्ह, ना मातृका चिन्ह, ना वृक्ष चिन्ह, ना चक्र चिन्ह? तेज सिंधु सभ्यतार अधिवासी मानकर सील गुड़िक मोहर गुड़िक सील गुड़िक कौन ना गोटे चिन्ह थी जो चिन्ह को देखिकी आम जाना जे से सूर्य पूजा करते। तो सही चिन्हटी कौन ना से चिन्हटी गोटे चक्र चिन्ह। चक्र चिन्ह से चक्र सूर्य टाइप रो, तेणु आम कहीपर से सूर्य को पूजा करते। तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 101 काहाकू स्रग बोली कहा जाए? स्रग वेद, ना उपनिषद, ना संहिता, ना ब्राह्मण? काहाकू स्रग स्रग बोली क्या कहा जाए? वेद, ना उपनिषद, ना संहिता, ना ब्राह्मण? तेज आम जब कह वेद, वेद गोटे जिनस जोटा कि आम जहाँ शुणी शुणी भी मन रखू, तेणु श्रुति भी कह जाए और स्रग बोली कह जाए। तेणु स्रग ऑप्शन ए वेद हो राइट आंसर। एपर 102 निम्नोक्त मध्यरु केउटी उपनिषद रे वर्णना करा जाइछि? उपनिषद रे पूजा कर्म, ना मंत्र, ना मोक्ष, ना कल्प? तेबे कोडा उपनिषद रे वर्णना करा जाइछि? उपनिषद रे वर्णना करा जाइछि कोन? मोक्ष प्राप्ति विषय रे वर्णना करा जाइछि। मोक्ष आमे केमिति माने नरकर मुक्ति पाइबा, मोक्ष पाइबा आउ को काम कले सेमती हम। तेणु ऑप्शन सी मोक्ष हो राइट आंसर। एपर 103 आर्य समाज रे केउ मानकू कुलपति कहा जाउथला? आर्य समाजर पुरोधा, ना आर्य परिवार मुख्य, ना ग्रामर मुख्य व्यक्ति, ना परिवार कनिष्ठ व्यक्ति? तेबे आर्य समाज रे केउ मानकू कुलपति बोली कहा जाउथला? कुलपति को माने ना कुलपति कहवा काहाकू? आर्य परिवार मुख्य मानक, आर्य परिवार मुख्य। किंतु एबे जदि कहवा कुलपति तेबे आमे शिक्षानुष्ठान आड़क पड़ेगा, सेमती नुह। से आर्य समाज को जीवा जदि कुलपति हेबे किए ना आर्य परिवार मुख्य, ताको कुलपति कहा जाउथला। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एहापर 104 नंबर आर्य माने मुख्यतः वर्षा, झड़ और युद्धर देवता भावे केउ देवता को पूजा करथिले? आर्य माने मुख्यतः कौन? वर्षा, झड़ आउ युद्धर देवता भावे क्या पूजा करथिले? इंद्र, ना वरुण, ना अग्नि, ना कुबेर? वर्षा झड़ आउ युद्ध, युद्ध आम कौन कह वज्र, इंद्रंकर गोटे वज्र अच्छी। वर्षा आउ से जो आम लाइटिंग जोटा कि आम इंद्र कहते बोली आम कही था। एबे मध्य विश्वास रही और से विश्वास ही चली आसी। तेणु इंद्र ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एहापर 105 आर्य माने यज्ञ कुंड रे अग्नि रे केउ द्रव्यटी आहुति देई न थांती? आर्य माने यज्ञ कुंड रे कोटा आहुति दियंती नहीं? घृत, ना मांस, ना स्वर्ण, ना शस्य? तेबे यज्ञ कुंड रे आम जते कौन करूँ ना ऋषि मुनि ऋषि माने जो यज्ञ करथांती सेतिरे कौन दियंती नहीं बोली कहा जाइछि? तेबे आमे जदि कहबा घृत घीओ देइथांती, शस्य देइथांती, स्वर्ण देइथांती, किंतु यज्ञ कुंड रे ए मांस कौन गोटे आछि? मांस देइ न थांती। तेणु ए ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एहापर 106 ताम्र प्रस्तर जुगर सभ्यता केते वर्ष पर्यंत विभिन्न दिगरे विकास लाभ करथिला? तेबे तंबा जुग पड़े आसला। आम जदि कह पुरातन प्रस्तर जुग, नूतन प्रस्तर जुग, तापरे आम कौन आसला? ताम्र प्रस्तर जुग आसला। एटा केते वर्ष पर्यंत विभिन्न दिगरे विकास लाभ करथिला? ऑप्शन रे अछि 1000 वर्ष, ना 900 वर्ष, ना 800 वर्ष, ना 700 वर्ष? तेबे यार आंसर हो तेबे ताम्र प्रस्तर जुग सभ्यता आम जदि कह ताम्र प्रस्तर जुग ख्रीष्टपूर्व 1500 कहते ना, ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 600 पर्यंत ताले ताम्र प्रस्तर जुग विकास लाभ करथिला।
ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ରୁ 600 ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ନା ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଯିବ 900 ବର୍ଷ। ତେବେ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ନା 900 ବର୍ଷ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ 134ଟି ମାଟିର ଚାରିକଣିଆ ଘର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନା ମେହେରଗଡ଼ ନା ବୁରଜାହାମ ନା ଇନାମ ଗାଁଓ? ତେବେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ 134ଟି ଚାରିକଣିଆ ମାଟି ଘର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଇନାମ ଗାଁଓ। ଇନାମ ଗାଁଓ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 108 ଇନାମ ଗାଁଓର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି କେଉଁ ସଭ୍ୟତାରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସମାଧି ଦେବା ସମୟରେ ମସ୍ତକକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖି ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ? ହରପ୍ପା ନା ମେସୋପଟାମିଆ ନା ରୋମ୍ ନା ଚୀନ? ତେବେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ସେମାନେ ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ, ତ ତାକୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା କହିବା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 109 ପୃଥିବୀରେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲୁହା ପଥରରୁ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର କରିବା କୌଶଳ ଜାଣିଥିଲେ? ଇରାନୀ ନା ହିଟାଇଟ୍ ନା ପାରସିକ ନା ଆରବୀୟ? ତେବେ ଲୁହା ପଥରରୁ ସେମାନେ ଲୁହା ବାହାର କରିବା କାମଟି ଜାଣିଥିଲେ। ତ କୋଉମାନେ ଜାଣିଥିଲେ? ସେମାନେ ହିଟାଇଟ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ। ତ ସେମାନେ ଲୁହା ପଥରରୁ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହିଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତେବେ ଏଇ ହିଟାଇଟ୍ ଅଧିବାସୀ ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବେବିଲନ ଓ ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ହିଟାଇଟ୍ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣିଥିଲେ। ଏଟା କେବେ ଥିଲା ନା ସେଇ ମସିହାଟା ସେତେ ପାଖାପାଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1800 ରୁ 1200 ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ା କାରବାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ହିଟାଇଟ୍ ସେମାନେ ବେବିଲନ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ ସେଇ ହିଟାଇଟ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ଲୁହା କୌଶଳ କୋଉଠିକି ବ୍ୟାପିଥିଲା ନା ପାରସ୍ୟ। ତାପରେ ପାରସ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ସେ ପାରସ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରିକିନି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ଆମର ଅନୁମାନ ଯେ ଲୁହା ପଥର ରୁ ଲୁହା ବାହାର କରିବା କୌଶଳ ସେ ପାରସିକ ମାନେ ଆମର ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ହିଟାଇଟ୍ ମାନେ। ଏହାପରେ 110 ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ କେତେ ଗୋଟି ନଦୀ ସମୂହ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତେବେ ଅପସନରେ ଅଛି 5ଟି ନା 6ଟି ନା 7ଟି ନା 9ଟି? ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ କ'ଣ ନା ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ନଦୀକୁ ନା ଆମର ରହିଛି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ସିନ୍ଧୁ, ତାପରେ ଆସିବା ବିତସ୍ତା, ସିନ୍ଧୁ ବିତସ୍ତା, ତାପରେ ଯୋଉଟାକି ଆମର ସେଇ ବିତସ୍ତାକୁ ଆମେ ଝେଲମ ବି କହିବା। ସେ ବିତସ୍ତା ହେଉଛି ଝେଲମ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବା ଚେନାବ ନଦୀ, ଚେନାବ, ତାପରେ ଇରାବତୀ, ତାପରେ ଆସିବ କିଏ ନା ଇରାବତୀ ନଦୀ, ଇରାବତୀ ବା ରାବି ନଦୀ ଯୋଉଟା କହିବା ରାବି ନଦୀ, ତାପରେ ବିପାଶା ବା ବେୟାସ ଯୋଉଟାକି ଆମର ବିପାଶା ବା ବେୟାସ ନଦୀ, ତାପରେ ଶତଦ୍ରୁ ବା ସତଲେଜ ନଦୀ। ସେମିତି ଆମର 7ଟି। ତେବେ କିଏ କିଏ ନା ସିନ୍ଧୁ, ବିତସ୍ତା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଇରାବତୀ, ବିପାଶା ଆଉ ଶତଦ୍ରୁ। ଆଉ ସେଇ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ତେବେ ସେଥିରେ 7ଟି ନଦୀ ଆମର ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ସେଇ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେଟା କେତୋଟି ନଦୀ ନା 7ଟି ନଦୀ ସମୂହକୁ ନେଇ ତେବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ଯୋଉଠି 7ଟି ନଦୀର ସମାହାର। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 111 ନନ୍ଦବଂଶ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଥିଲେ? ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ନା ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ନିକ୍ତାର ନା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ନା ଚାଣକ୍ୟ? ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଚାଣକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 112 ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ
ଓ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥ, ନା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ନା ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ। ତେବେ କୋଉଥିରୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ। ତେବେ ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଦି କହିବା, ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି କିଏ ନା ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। ସେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିକି 5 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ତାର ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଚାଣକ୍ୟ, ଯିଏକି ଆମର କହିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆମେ ଗୁରୁ କହିବା, ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେଥିରୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପରେ ଅଶୋକ ତାହେଲେ ମଗଧର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିଳାଲେଖରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଆମେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 113 ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ମଗଧର କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପାଇଥାଉ। ତେବେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ। ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ନା ଧନନନ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ନା ବିନ୍ଦୁସାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ନା ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସେ ସବୁ ଧାରଣା ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 114 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ନା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ନା ଚାଣକ୍ୟ, ନା ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ନାମରେ ପରିଚିତ? ତ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଚାଣକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 115 ନମ୍ବର କେବଳ ତରବାରୀ ବଳରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠି ପାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ହିଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉକ୍ତି କେଉଁ ଶାସକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ତେବେ କେବଳ ତରବାରୀ ବଳରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ପାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ହିଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଖାରବେଳ, ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, ନା ଅଶୋକ, ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହା ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କର ବାଣୀ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟର ଘଟଣା ଇଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଅଶୋକ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 116 ଭେରୀ ଘୋଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧର୍ମ ଘୋଷ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ, ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ନା ହାଇଦାସ୍ପିସ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ନା ବିଦର୍ଭ ଯୁଦ୍ଧ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ତେବେ ଭେରୀ ଘୋଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧର୍ମ ଘୋଷ, ମାନେ ଧର୍ମ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଉ ସେ ତୁରୀ ଫୁରି ବଜେଇବା ବଦଳରେ ଧର୍ମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାହା ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 117 କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଶୋକ ନିଜକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିରକ୍ଷକ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି? ସହସାମ ସ୍ତମ୍ଭଲିପି, ନା ଗୁଜାର ସ୍ତମ୍ଭଲିପି, ନା ବୈରାଟ ସ୍ତମ୍ଭଲିପି, ନା ସାରନାଥ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ତମ୍ଭଲିପି। ତେବେ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଶୋକ ନିଜକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିରକ୍ଷକ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସାରନାଥ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ତମ୍ଭଲିପି। ସାରନାଥ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ତମ୍ଭଲିପି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 118 ଅଶୋକ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ? କୁଶୀନଗର, ନା ପାଟଳିପୁତ୍ର, ନା ସାରନାଥ, ନା କପିଳବସ୍ତୁ। ତେବେ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ନିଜ ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିଂହଳ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସିଂହଳ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସିଂହଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋଗଲିପୁତ ତିସ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ମୋଗଲିପୁତ ତିସ୍ମା ଯିଏକି ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ହେଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
ଏହାପରେ 119 ନମ୍ବର ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ମିଣ୍ଡଲ ପାଲ୍ହା ରେ କାହାକୁ ମିଣ୍ଡଲ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି? ମିଣ୍ଡଲ ପାଲ୍ହା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ନା ଆପୋଲୋଡାଟସ୍ ନା ମେନାଣ୍ଡର ନା ଡ୍ରେମେଟିୟସ୍? ତେବେ ମିଣ୍ଡଲ ପାଲ୍ହାରେ କାହାକୁ ମିଣ୍ଡଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସେ ଥିଲେ କିଏ ନା ମେନାଣ୍ଡର। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 120 ରୁଦ୍ର ଦାମନଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ କେଉଁ ଶିଳାଲିପିରୁ ଜଣାଯାଏ? ଜୁନାଗଡ଼ ନା ଧଉଳି ନା ରେୟାଗୁଡ଼ି ନା ସପାରା? ତେବେ ରୁଦ୍ର ଦାମନଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତେବେ ରୁଦ୍ର ଦାମନ ଯିଏକି ଆମର କିଏ ନା ଶକ ରାଜା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଶକ ରାଜା, ତେବେ ଶକ ରାଜା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ ନା ଜୁନାଗଡ଼ ଶିଳାଲିପିରୁ ତାଙ୍କର ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ତେବେ ସେ କିଏ ରୁଦ୍ର ଦାମନ ଯିଏକି ଆମର ମାଳବ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତର କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ଏବଂ ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକାରେ ସେ ଥିବା କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରୁଦ୍ର ଦାମନ ଜୁନାଗଡ଼ ଶିଳାଲିପି ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 121 କେଉଁ ବଂଶର ପରାକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଶକମାନେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ନା ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ନା ନନ୍ଦ ବଂଶ ନା କୁଷାଣ ବଂଶ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 122 କନିଷ୍କଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାମ ପୁରୁଷପୁର ଥିଲା। ଏହି ପୁରୁଷପୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କୁହାଯାଏ? ପୁରୀ ନା ପାଟନା ନା ପେଶୱାର ନା ପାନିପଥ? ତେବେ କନିଷ୍କଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାମ ପୁରୁଷପୁର ଥିଲା। ଏବେ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ପେଶୱାର। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 123 ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଅଶ୍ୱଘୋଷ ନା ନାଗାର୍ଜୁନ ନା ବସୁମିତ୍ର ନା ଏଜିସିଲସ୍? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ସେ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସୁମିତ୍ର। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତେବେ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯଦି ଯିବା ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କଣ ନା ତେବେ ରାଜା କନିଷ୍କ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାର କୁଣ୍ଡଳବନରେ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। କାଶ୍ମୀର କୋଉଠି ନା କୁଣ୍ଡଳବନରେ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଥିଲେ ବସୁମିତ୍ର। ତେବେ କିଏ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ବସୁମିତ୍ର ଏବଂ ଉପସଭାପତି ଥିଲେ ଅଶ୍ୱଘୋଷ। ଆଉ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତ୍ରିପିଟକର ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହାକୁ ମହାବିଭାଷା ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ, ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ବସୁମିତ୍ର। ଅପସନ ସି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 124 ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତ୍ରିପିଟକର ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ତାହାକୁ କେଉଁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ମହାବିଭାଷା। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 125 କନିଷ୍କ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଜୈନ ଧର୍ମ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନା ଇସଲାମ ଧର୍ମ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। କନିଷ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅପସନ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 126 ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତ୍ରା ସୂତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ନାଗାର୍ଜୁନ ନା ମାଠର ନା ଅଶ୍ୱଘୋଷ ନା ଚରକ? ତେବେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତ୍ରା ସୂତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା ଥିଲେ କିଏ ନା ସେ ଥିଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 127 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କେଉଁ ସାତବାହନର ଶାସକ ଶକ, ପଲ୍ଲବ ଓ ଯବନ ପ୍ରଭୃତି ବୈଦେଶିକମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରିଥିଲେ? ସିମୁକ ନା ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ନା ଗୌତମୀ ନା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ? ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କେଉଁ ସାତବାହନର ଶାସକ ଶକ, ପଲ୍ଲବ ଏବଂ ଯବନ ପ୍ରଭୃତି ବୈଦେଶିକମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରିଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ ନା ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 128
ମହାମେଘବାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ଠାରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାହା କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଥିଲା। ଏହି କଳିଙ୍ଗ ନଗର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଯାଜପୁର ନା କେନ୍ଦୁଝର ନା ଗଞ୍ଜାମ? ତେବେ ମହାମେଘବାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ଠାରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାହା କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଥିଲା। ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଏବେ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କଳିଙ୍ଗ ନଗର ତାହେଲେ କିଏ ନା ମହାମେଘବାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଠାରେ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ମହାମେଘବାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 129 ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ କେଉଁ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହୁଏ? ଜଉଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ ନା ଏରାଗୁଡ଼ି ଅଭିଲେଖ ନା ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଭିଲେଖ ନା ରାଜୁଲମଣ୍ଡଗିରି ଅଭିଲେଖ? ତେବେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଆମର ରାଜତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଭିଲେଖ ଆମେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସେ ବିବରଣୀ ପଢ଼ିବା ତେବେ ଆମେ ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ବିବରଣୀ ଜାଣିପାରିବା। ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 130 ଉଦୟଗିରିର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ କେଉଁ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ବ୍ରାହ୍ମୀ ନା ଖରୋଷ୍ଠୀ ନା ଦେବନାଗରୀ ନା ଇସଲାମୀ? ଉଦୟଗିରିର ହାତୀଗୁମ୍ଫାରେ ଯେଉଁ ଲିପି ଲେଖାଯାଇଛି ସେଟା କୋଉ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ସେଟା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 131 ଖାରବେଳ ଅଭିଷେକ ହେବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଓ ପ୍ରାଚୀରମାନ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜଧାନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସୁଶୋଭିତ କରିଥିଲେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ? ତେବେ ଅଭିଷେକ ହେବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜପ୍ରାସାଦ ଓ ପ୍ରାଚୀରମାନ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜଧାନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସୁଶୋଭିତ କରିଥିଲେ କୋଉଥିପାଇଁ? ଅପସନରେ ଅଛି ରାଜପ୍ରାସାଦ ଓ ପ୍ରାଚୀରର ଗଠନ ଶୈଳୀର ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା ନା ପୁରାତନ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନଥିଲା ନା ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀର ପ୍ରାସାଦ ଓ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ନା ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀର ପ୍ରାସାଦ ଓ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀର ପ୍ରାସାଦ ଓ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 132 1948 ସାଲରେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଠାରେ ଭୂ ଖନନ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ତାହା କେଉଁ ନଗରୀ ଅଟେ? 1948 ସାଲରେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଠାରେ ଭୂ ଖନନ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ତାହା କେଉଁ ନଗରୀ? ହରପ୍ପା ନଗରୀ ନା ବୌଦ୍ଧ ନଗରୀ ନା ଜୈନ କୀର୍ତ୍ତି ନଗରୀ ନା କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ? 1948ରେ ତାହା କରାଯାଇଛି ତ ସେଟା କୋଉ ନଗରୀ କୁହାଯିବ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟାକି ଆମର 1948 ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଠାରେ ଭୂ ଖନନ କରାଯାଇକି ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 133 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଜୈନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ? ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ନା ମଥୁରା ନା ଉଦୟଗିରି ନା ଧବଳଗିରି? ତେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଜୈନ ମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତେବେ ଜୈନ ମାନଙ୍କର ରହଣୀ ପାଇଁ ବା ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ରହଣୀ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଉଦୟଗିରିକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜୈନ କ୍ଷେତ୍ର। ଅପସନ୍ ସି ଉଦୟଗିରି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 134 ଖାରବେଳ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର କେତେ ବର୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଠାରେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ନା ସପ୍ତମ ବର୍ଷ ନା ନବମ ବର୍ଷ ନା ଦଶମ ବର୍ଷ? ତେବେ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର କେତେ ବର୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀରେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନବମ ବର୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀରେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନବମ ବର୍ଷ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 135 ମଗଧର କେଉଁ ସମ୍ରାଟ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରି କଳିଙ୍ଗ ଜିନ୍
प्रतिमा को मगध को नहीं जाइथिले। तबे मगधर केउ सम्राट कलिंग जय करी कलिंग जीन प्रतिमा को मगध को नहीं जाइथिले? महापद्मनंद ना अशोक ना बृहस्पति मित्र ना चंद्रगुप्त मौर्य? तेबे किए नहीं जाइथिले से कलिंग जीन प्रतिमा को? ना से थिले महापद्मनंद। महापद्मनंद ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। यापर 136 उदयगिरी रे रानी गुंफार 4टी प्रकोष्ठ रे थिबा चित्रावली केउ विषय रे वर्णना करा जायछि? जैन धर्मर नीति संपर्कीय ना खारवेलଙ୍କ शासन संपर्कीय नीति ना खारवेलଙ୍କ कलिंग जीन उद्धार करिवार विजय संकेत ना खारवेलଙ୍କ दिग्विजयर वर्णना? तबे उदयगिरी रे रानी गुंफार 4टी प्रकोष्ठ रे थिबा चित्रावली रु केउ विषय रे वर्णना करा जायछि? ता हिजबो खारवेलଙ୍କ दिग्विजयर वर्णना। ऑप्शन डी हिजबो राइट आंसर। यापर 137 कलिंगर केउ शासक पार्श्वनाथंकर शिष्यत्व ग्रहण करी जैन धर्म कलिंगर प्रतिष्ठा लाभ करथिला? कलिंगर केउ शासक पार्श्वनाथंकर शिष्यत्व ग्रहण करी जैन धर्म कलिंगरे प्रतिष्ठा लाभ करथिला? खारवेल ना हर्षवर्धन ना कपिलेन्द्र देव ना राजर्षि कर कुंडल? तबे यार आंसर हिजबो कोन ना तबे यार आंसर हिजबो कोन ना राजर्षि कर कुंडल। तबे तबे से राजर्षि कर कुंडल जे कि हमर पार्श्वनाथंकर शिष्य राजर्षि कर कुंडल तांको शासन काल को जैन धर्म कलिंगरे प्रतिष्ठा लाभ करथिबार माने सूचना मिलिछि। आउ खारवेलଙ୍କ समय से जैन धर्म तार अधिक प्रचार प्रसार होइछि। तेणु राजर्षि कर कुंडल ऑप्शन डी हिजबो राइट आंसर। या पूर्वरु आमे 133 नंबर रे गोटे क्वेश्चन डिस्कशन करथिले केउ स्थानटी जैन क्षेत्र ना रूपे परिचित? तबे आमे उदयगिरी कहिथिले उदयगिरी रे जैन मानकर रहिबा पई व्यवस्था करा जायथिला किंतु प्रकृत रे जैन क्षेत्र बोली कहा जाउथिबा जगाटी होउची कोन मथुरा। कारण ए मथुरा होउची कोन ना जैन क्षेत्र। कारण खारवेल जे कि जैन क्षेत्र मथुरा को जाई जबन मानको कबलरू उद्धार करथिले मथुरा को एवं से ग्रीक मानको सेठो विताड़ित करथिले। मथुरा थिला तेतबेले जैन क्षेत्र। तेणु तार आंसर हिजबो ए ऑप्शन बी। आमे उदयगिरी कहिथिले उदयगिरी रे जैन मानकर रहिबा पई से व्यवस्था करथिले सेति पई आमे जैन क्षेत्र करथिले किंतु सेटा न मथुरा हबो तार राइट आंसर। यापर 138 मथुरा विजय करी खारवेल केउ तीर्थकरଙ୍କ वृक्ष कल्पवटर एक शाखा कलिंग को आनिथिले? ऋषभनाथ ना पार्श्वनाथ ना महावीर वर्धमान ना आरिस्टनेमी? तबे यार आंसर हिजबो कोन ना मथुरा विजय करी खारवेल केउ तीर्थकरଙ୍କ वृक्ष कल्पवटर एक शाखा कलिंग को आनिथिले? से थिले किए ना ऋषभनाथ। ऋषभनाथ ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। यहाँ पर 139 कलिंगर प्राचीन जैन क्षेत्र काहाकू कहा जाउथिला? धौलीगिरी ना पिथुंड नगर ना ललितगिरी ना राजगिरी? कलिंगर प्राचीन जैन क्षेत्र तबे काहाकू कहा जाउथिला? पिथुंड नगर। काहाकू कहा जाउथिला? पिथुंड नगर। ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर। यहाँ पर 140 हाथी गुंफा अभिलेख 1400 पंक्ति रे लेखा अछि खारवेल जपोद्यापक अर्हत कायिक विश्राम निमंते कुमारी पर्वत गात्र रे गुंफा मान खळिथिले। एही कुमारी पर्वत केउ पर्वत को कहा जायछि? तबे हाथी गुंफार 1400 पंक्ति रे लेखा अछि जे खारवेल जपोद्यापक अर्हत कायिक विश्राम देहर विश्राम निमंते जपोद्यापक माने से जो जप करते से होइथिबे कायिक देहर विश्राम निमंते कुमारी पर्वत गात्र रे गुंफा मान खोलिथिले। ए कुमारी पर्वत केउ पर्वत को कहा जाउछि? खंडगिरी ना धौलीगिरी ना उदयगिरी ना ललितगिरी? तबे यार आंसर हिजबो कोठी ना उदयगिरी से खनन करथिले उदयगिरी। ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। 141 संगम जुगरे राज्य गुड़िकरे की प्रकार शासन परिचालित होउथिला? गणतंत्र ना राजतंत्र ना एकछत्र ना प्रजातंत्र? तबे संगम जुगरे राज्य गुड़िकरे प्रजातंत्र शासन चलथिला। ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर।
ତେବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 42 ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା? କଲମକଲି ନା ଭେଜକ ନା ବେଟ ଭାଇ ନା ଇରୋଇ? ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା? ତେବେ ସେ ଥିଲେ କିଏ ନା ଇରୋଇ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 143 ତାମିଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାରିପାଦଲର କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି? ପାରିପାଦଲ କୋଉ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରାଯାଇଛି, ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ନା ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଲେଖା ଅଛି, ନା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଅଛି? ତେବେ ଏଇ ପାରିପାଦଲରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରାଯାଇଛି ତାମିଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାରିପାଦଲରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।